करीबन 30 साल का लड़का अपनी गाड़ी लेकर ये लॉन्ग ड्राइव पे निकल चुका था। तेज गति से गाड़ी भगा रहा था और रास्ते में उसने देखा, रास्ते के बीच में एक लड़का आ गया और लड़के ने ऐसे हाथ ऊंचा करके ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए विनती कर दी। 30 साल की उम्र, टॉप गियर में गाड़ी, वो रोकने के मूड में नहीं था, गाड़ी भगाते ही रहा। लड़के ने फिर हाथ ऊंचा किया, नहीं। लड़के को लगा ये गाड़ी रुकेगा नहीं, रास्ते के बीच में आ गया। शायद ऐसा लगे कि वो मरने के लिए तैयार था। गाड़ी रोकनी पड़ी। रोकने के बाद लड़के को गाली जितनी दे सके उतनी दे दी। रामकोर समझता गया है। लड़के ने बोला, आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो मैं सुन लूंगा, मगर एक जल्दबाजी करो, मेरा भाई गटर में गिर गया है। आई एम अलोन, मैं उनको अकेला नहीं निकाल सकता हूँ, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचाना जरूरी है, आप हाथ दे दो। मगर रास्ते के बीच में आते वक्त भी जब उसने गाड़ी नहीं रोकी तो लड़के को लगा कि रोकना जरूरी है, और बाजू में पत्थर था। गाड़ी तो आगे निकल गई, जोर से पत्थर मारा, कांच टूट गया, गाड़ी रोकने के लिए मजबूर बन गया, रिवर्स में आया। और रिवर्स में आने के बाद लड़के को डांटा, तूने क्या कर दिया, बात फिर करूंगा, पहले मेरे भाई को निकाल दो। और भाई को निकाला। सचमुच गटर में गिर चुका था, हाथ दे करके उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के गाड़ी भगा रहा था। तब जो बात की वो बात आज प्रवचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। वो गाड़ी भगाने के लिए तैयार था, तब लड़के ने उस ड्राइवर को सिर्फ इतना ही कहा, भाई तेज गति में गाड़ी भगाने का मेरा कोई विरोध नहीं है, मगर एक बात याद रखना, आपकी गाड़ी को रोकने के लिए किसी को पत्थर का उपयोग न करना पड़े, वो जिंदगी भर तक ध्यान रखना। आधे रास्ते के बीच में आया, फिर भी तुम रुकने के लिए तैयार न जा, फिर मुझे पत्थर मारना पड़ा। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आचार अंग सूत्र के कोटेशन को लेकर के आज आपके सामने प्रवचन में बात करना चाहता हूं। आचार का एक सूत्र है अद्भुत, निषेध कल्पायम अग्नायम दुखम वसति। भगवान, आपने जो करने को कहा है वो तो मेरे लिए शायद इजी है, मगर आपने जो छोड़ने को कहा है वो छोड़ना मेरे लिए बहुत टफ है। परमात्मा का दर्शन करना मेरे लिए इनफ काफी है, मैं आसानी से कर सकता हूं, मगर गंदी सीरियल न देखना मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। 5 तिथि 10 तिथि अम्बिल कर देना मेरे लिए सरल है, मगर जीवन भर तो होटल में जाना बंद करना मेरे लिए बहुत टफ है। परमात्मा, तेरे मंदिर में आकर के तेरी स्तुति बोलना मेरे लिए काफी सरल है, मगर इस जबान पे कभी गाल नहीं शुरू करना मेरे लिए बहुत टफ है। आचार्य सूत्र का ये कोटेशन और उनको लेकर के आज आपके सामने 5 बात रखना चाहूंगा। यदि हम अपने जीवन को राइट ट्रैक पे भगाना चाहते तो क्या करना चाहिए, उनकी 5 बात आपके सामने। पहले एक प्रश्न आपको पूछूं, यदि आपने सुनील मंदिर में जाना सोचा है, तुम्हें मालूम नहीं है 5 कंडीशन पूरी होगी तब मंदिर में जाने में आप सफल बन जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा 5 कंडीशन। नंबर 1, मंदिर होना चाहिए। नंबर 2, आपके संयोग अनुकूल होने चाहिए। नंबर 3, दिन का समय चाहिए। नंबर 4, आपका शरीर तंदुरुस्त चाहिए। नंबर 5, कम से कम आपके पास श्रद्धा की थोड़ी भूमिका चाहिए। देरासर जवानी तुम्हारी इच्छा होए, 5 कंडीशन हो तब मंदिर जा सकते हो। सामग्री चाहिए, शरीर चाहिए, संयोग चाहिए, सत्व चाहिए और श्रद्धा चाहिए। ओके, अभी एक छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो, आपको यदि टीवी छोड़ना है देखने का, क्या चाहिए आपको?
थोड़ा जल्दी, बस एक ही चीज। नाउ आई वुड लाइक टू, व्हाट इज इजी, टीवी छोड़ना सरल है या मंदिर जाना सरल है? एक मंदिर में जाने के लिए 5 टर्म्स आइटम कंडीशन पूरी हो तब मंदिर जा सकते हो, और टीवी छोड़ने में कुछ तकलीफ नहीं है। आपके लिए ज्यादा सरल मंदिर जाना वो या टीवी छोड़ देना वो? पांच आइटम हो तो मंदिर जा पाएंगे, एक आइटम में टीवी छूट जाएगा। क्या हो गया, इतना मौन हो गए? पहला को सरल, अरे बीजी बात करूं, लाख रुपया गणवा से ला के लाख छोड़ी देवा से ला, आम करो એટલે छूटी गया। 1 लाख गिनते गिनते पानी उतर जाता है, छोड़ने में कुछ नहीं, हाथ ऐसा करो गया काम से। વધારે સરળ શું, ગણવા કે છોડવા? ओ 1-1 लाख આપી तो બધા काम दिया है। वो 5 बात आज आपसे करना चाहूंगा। व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू ऑल्सो। नंबर 1, आप अपने जीवन को बैड एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दो, सबसे पहली कंडीशन। आज मैं इस जीवन में यहां बैठा हूं, इसका सबसे बड़ा ताकत पिताजी की परम करुणा से मुझे 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सिंह की पावन निश्रा में अचलगढ़ में शिविर हुई। एक गुड एटमॉस्फेयर मुझे मिला और वहां से जीवन की शुरुआत हो चुकी। मैं आज बहुत गंभीरता से आपके सामने पेश हुआ हूं। बाजार का एटमॉस्फेयर अच्छा करने में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। यू कैन गिव मी प्रॉमिस कि गुरुदेव हमारा घर का एटमॉस्फेयर 100% टॉप है। मैं बाजार की बात नहीं करना चाहता हूँ, स्कूल और कॉलेज की बात नहीं करना चाहता हूँ, समाज की बात नहीं करना चाहता हूँ, शादी के बाजार की बात नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ आपका घर, जो आपका खुद का घर है, आपके बस में है। आप दावा के साथ बोल सकते हो, गुरुदेव मेरा घर का एटमॉस्फेयर मॉरल, कल्चर और स्पिरिचुअल के लिए श्रेष्ठ है। ओनली ड्यू टू योर होम। सिर्फ आपके घर की बात, जहां आपका खुद का कंट्रोल है। आपकी बेटी, आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, जो कोई भी है, गुरुदेव घर में तो एटमॉस्फेयर आप प्रवेश करो, आपको लगेगा एक जेंटलमैन का घर है। श्रावक की बात ये भी नहीं करना चाहता, बहुत नीचे उतर चुका हूं मेरे सामने। गोचरी बेरने के लिए हम कभी जाते तो आपका फ्रिज कभी खुला होता है ना, वाइन की बोतल दिखाई पड़ती है। मजाक मत करना। बाहर तुम कुछ भी करते हो, घर में एक ये परिवार यहां तक टूटा घर का। मैं कई जगह प्रवचन में बात करता हूं, आज आपके सामने फिर भी बात करूं। वल्लभ भाई पटेल जिनका केवड़िया में क्या हुआ, स्टेच्यू बन गया, और वो वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू में शायद इंटरेस्ट है, इनके जीवन की कथा में शायद किसको इंटरेस्ट नहीं है। वो जमाने में वल्लभ भाई पटेल को किसी ने पूछा था, आपकी ताकत का सबसे बड़ा राज क्या? और वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा, मेरी ताकत का राज मुझे घर में जो एटमॉस्फेयर मिला वो था। पत्रकार ने पूछा कि समझ में नहीं आया, आप ये बोलते कि घर का एटमॉस्फेयर आपका टॉप था, इसके लिए आप में ये ताकत आई? धर्म की ताकत सुनने नहीं बताना चाहता हूं। एक वल्लभ भाई पटेल लोखंडी पुरुष माने जाते थे। तब पत्रकार ने पूछा, समझ में नहीं आया, बता पाएंगे? घर का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा दिखाई पड़ा, व्हाट मीन्स? वल्लभ भाई पटेल ने कहा, मेरे भाई और भाभी, हम संयुक्त परिवार में रहते, 14 साल संयुक्त परिवार में हमें, मेरे भाई और भाभी को दिन के उजाले में मैंने कभी बुरे में बात करते देखा नहीं है। इट वॉज द गुड एटमॉस्फेयर मी। 14 साल मेरे भाई और भाभी को शादी के हुए, मगर मेरे सामने भाई और भाभी को दिन के उजाले में बात करते देखा नहीं, ये ताकत थी। आप बोल सकते हो, प्रमित गुरुदेव हमारा घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मंदिर और उपासना की बात नहीं करना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ दो। एक शुरुआत आपके घर से।
आपकी बेटी वो कपड़ा नहीं पहनती है जिनको देख करके किसी को नहीं, बाप को। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज खुली बात करना चाहता हूं। मलाड में एक बाप मिला था, मुझे वो आंख में आंसू के साथ रो रहा था, गुरुदेव कहाँ वल्लभ भाई पटेल और हम कहाँ। मिस यूनिवर्स की सुविधा शुरू हुई गुरुदेव, मलाड में मिस अपार्टमेंट शुरू हो चुका है। यह नशा गुरुदेव हमारी बेटियों को जो हो रहा है गुरुदेव, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरी आंखों के सामने आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी माँ भी कपड़ा बदलती थी तो मेरे सामने नहीं बदलती थी, कमरे में जाके। एक लड़के के सामने माँ भी कपड़ा नहीं बदलती थी, वो कमरे में जाकर के कपड़ा बदलती थी। और मेरी बेटी गुरुदेव मेरे सामने कपड़ा उतार रही है, आई कांट डू एनीथिंग। आप ये बता पाएंगे गुरुदेव बैड एटमॉस्फेयर मेरे जीवन में नहीं है? दो बात, मेरे जीवन में नहीं है और मेरे घर में नहीं है। जहां भी मुझे पता लगता है कि ये एटमॉस्फेयर बैड है गुरुदेव, वहां जाने में रिजेक्ट कर देता हूं। नहीं, मैं जो कहना चाहूंगा मैंने कितनी बार कहा, आज भी मैं कहना चाहता हूं आपको। यहां जो भी बैठे उसको बहुत सिंसियरली पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान चलता है संविधान से, कोर्ट चलता है संविधान से, मेडिकल इंस्टीट्यूट चलता है संविधान से, अरे क्रिकेट की मैच भी चलती है संविधान से, कुश्ती की मैच भी चलती है संविधान से। यहां बैठने वाले सब बता पाएंगे आपका घर का कोई संविधान है? आपका घर का कोई संविधान? रात को 12 बजे के बाद अपने घर में कोई नहीं आएगा, सुबह 6 बजे के बाद नहीं जाएगा, अपने घर में मोबाइल में कोई वो दृश्य कभी नहीं दिखागा, कुछ संविधान कर का। यू कैन गिव मी आंसर। आपके घर का कोई संविधान? क्रिकेट मैच भी संविधान से चलती है, उनका भी कानून है। मैं तो ये कहूंगा रामायण और महाभारत के युद्ध के समय में भी कानून था, चालू युद्ध में चाहे एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार था, वहां भी एक संविधान था। मालूम है संविधान कौन सा? हाँ, सूर्यास्त के बाद ही युद्ध शुरू होता था और सूर्यास्त के पहले युद्ध समाप्त हो जाता था, चाहे कोई भी जीता हो। आपके परिवार का संविधान में देख जानना चाहता हूं, यदि है तो। आज मैं यहां बैठा हूं, मेरे परिवार का संविधान था, रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा, पिताजी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। एक दिन मैंने बोला था कि ये संविधान, पिताजी ने बोला घर मेरा है, रहना तो रो, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ। दो संविधान था, एक प्लस का एक माइनस का। रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं रहेगा और परमात्मा की पूजा कंपलसरी इस घर में करनी पड़ेगी। 6:40 की ट्रेन पकड़ करके मलाड से अंधेरी में पढ़ने के लिए जाता था, 6:40, और मलाड ईस्ट से वेस्ट में था देवकरण मुनि जैन देरासर जगल पार्शनाथ भगवान का। 5 बजे उठ के परमात्मा की पूजा के लिए जाता था। पिताजी के प्रति कभी द्वेष आ जाता था, पिताजी आप ये कानून कैसे लगा सकते हो, परमात्मा का पूजन मुझे करना नहीं, आप कैसे? बोला तुझे पसंद है ना पसंद है, घर मेरा है, घर से बाहर निकल जाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारे घर का कोई संविधान प्लस माइनस का? सच बोलो प्लीज, कोई सुनता नहीं, ये मत बता। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में सब कुछ छूट है? टीवी के ड्राइंग रूम में टीवी बैठा है, वहां कोई भी सीरियल आ जाए आप देखने के लिए, आपका बेटा आपकी बेटी, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मां की उपस्थिति में बात कर सकती है घर में? एक लड़का किसी लड़की को अपने बाप की उपस्थिति में बात कर सकता है? 74 साल की उम्र मेरी हो चुकी, आज भी गच्छाधिपति राजेंद्र मां के सामने मैं पैर फैलाकर बैठ नहीं सकता हूं। लाखों की सभा प्रवचन में मैंने किए, दिल्ली में 10 लाख की सभा के बीच में प्रवचन करके आया हूं, मगर मैं भी संविधान के अनुसार चलता हूं। 54 साल का दीक्षा पर्याय, लाखों की सभा के बीच में भी यदि मैं संविधान के वफादार हूं, आपका परिवार को कोई संविधान नहीं?
रात को 11 बजे घर से बाहर निकले और बाप बोले कहां जाता है, पूछना मत, मैं आ जाऊंगा मेरे टाइम पे। कहां जाता है बताता नहीं है, कब जाएगा वो बताता नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ करके जाता है, बाप को नहीं बताना था। आप चिंता मत करो। एवरेज ये घर की स्थिति बन चुकी है। एवरेज शायद कोई होंगे, बच्चे भी होंगे, मगर एवरेज मानसिकता में जो बताऊं वही है। सच बोलो, ये आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया? परिवार का संविधान क्यों नहीं है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, व्हाई नॉट? आपकी बेटी अपनी चॉइस का कपड़ा पहनेंगी, आप सही नहीं करेंगे बाप होके? मजाक नहीं करता मैं। તમારી અટલી લાચારી ને તમારી બીજી ભાષામાં કોદો હરામખોરી છે। જે દીકરાની પાછળ તમે હજારો લાખો રૂપિયા ખર્ચાય, દીકરા તમારી આ આજ્ઞા આમન્યા તોડે અને પછી પણ તમે એના બાપ કહેવાની ગર્વ રાખો છો। आज रत्न सुंदर बच के निकला तो 9:30 बजे के बाद कभी रात को घर से बाहर नहीं रहा। और रिपीट करूं, 6 से 9 का पिक्चर देखने की छूट थी, 9:30 को घर में एंट्री चाहिए। ઘણા મને પૂછે સાહેબ તમારા પ્રવચનની અસર કેમ નહીં? મેં કીધું કેવી રીતે? પણ બજાર મારા કંટ્રોલમાં નથી, આ લોકોનું ઘર આપના ખુદના કંટ્રોલમાં નથી, બાપના કંટ્રોલમાં દીકરોની, માના કંટ્રોલમાં બેટીની, પતિના કંટ્રોલમાં પત્નીની। તમને શું કહું, પતિ પત્નીનો મોબાઈલ ચેક કરીને પત્ની પતિના મોબાઈલ ચેક કરે એ દિવસો તમારા ઘરમાં આવ્યા છે। સમાજની વચ્ચે લગ્નના બંધને બંધાયેલા અને એકબીજાના મોબાઈલ ચેક કરે, કોઈને કોઈના ઉપર ભરોસા નહીં। આ મોબાઈલમાં શું લઈને બેઠા છે? આ પરિવાર તમારો 10 કરોડના માલિક બની ગયા, તમે એની ખુમારી તમારા ઘરમાં? Why we are safe due to atmosphere? हमारा उपासना में क्या मजा में ड्यू टू एटमोस्फियर। कोई गंदी चीज दुबारा न મળે, जो મળે तो मैं अलाउड न करिए। चलो और नीचे उतर जाओ आपके सामने। जैन शासन का आचार्य होने के नाते मेरे प्रवचन की शैली वो होनी चाहिए जहां मैं आपके सामने मोक्ष की बात करूं। कहां कितना नीचे उतरना पड़ता है तुम समझते हो, मेरी मजबूरी समझते हो। देरासरमा जवानी विधि तमने कई रीते शिखाड़ू, घर में रहवानी विधि तमने खबर नहीं। एक श्रावक नु घर केवुं होवुं जोईए तमने खबर नहीं। मैं जाके आया बंबई में, अमिताभ बच्चन के बंगले के बाजू में एक परिवार का घर है। परिवार के 70 सदस्य एक ही चौके पे भोजन करते। 70 और करीबन 2-5 करोड़ के मालिकों के करीबन अमिताभ बच्चन की वही दीवार बाजू में 15 मिनट में प्रवचन करने के लिए तब मैंने बताया कमाल कमाल कमाल। ये आज के जमाने में माने साहब क्रेडिट गोज टू हिम। और मेरी उपस्थिति में भाई व्हीलचेयर पे आए। मैं बोला ये कौन? बोले हमारे घर के ऐसे बड़े भाई है और मैं पूरे परिवार के हमारे अंपायर है। आपने अंगुली खड़ी कर दी, किसको अधिकार नहीं उनको कमेंट करने का। दैट्स ऑल। और गुरुदेव मेमोरी पावर बहुत कम हो चुका है, मगर परिवार के 70 सदस्य में किसी की ताकत इनको ओवरटेक करने की गलती कर सके। और मैं बैठा था उसी टाइम एक लड़की जा रही थी बाजू से अपने ही घर में। वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए इस बड़े भाई ने देखा, तब पूछा उसको आ दीकरी कौन है? आंख कमजोर थी, चेहरे के मुस्कान के साथ बता दिया हमारी दीकरी है। सर नजीक बोलाओ। नजीक આવી। सुनील आई विटनेस છે। મારી સગી આંખે જોઈને આવ્યો ત્યારે લાગ્યું કે ધન્યવાદ છે,
ઇઝ નોન જૈન. અને દીકરી નજીક આવીને ધીમે રહીને એમને જોયું. એમને કીધું, બેન, આ કપડાં આપણા ઘરમાં ન ચાલે. કોલેજના કદાચ છેલ્લા વર્ષમાં છોકરી છે ને એવા કપડાં પહેર્યા છે. આ કપડાં આપણા ઘરમાં ન ચાલે. મારી આંખ સામે જોયું, બાપુજી, કાલથી આ કપડાં નહીં હોય. અને બીજે દિવસેના પિતાજી મળવા માટે, સાહેબ, 20 ડ્રેસ મારી દીકરીએ કાઢી નાખ્યા. મોટા ભાઈએ ના પાડી હતી. આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી જાય. આ જમાનામાં આ પરિવાર પણ છે તમારી અગડા માનસિકતા. તમે મને કહો છો કે મારા સાહેબ આટલો ધર્મ સાંભળવા છતાં પરિણામ કેમ નથી પામતો? આ જ કારણ. ચાલો આગળની વાત કરું. ઘર તમારા કંટ્રોલની બહાર ગયું. તમારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માનસિકતા ક્લિયર છે. જ્યાં પણ વાતાવરણ ખરાબ હશે ત્યાં હું નહીં જાઉં મારા સાહેબ. जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उसी रास्ते पे आकस्मिक तुम्हारी नजर गिर गई जहां बलगल पोस्टर था, दूसरे दिन से वो गली तुमने छोड़ दिया. अपना काम नहीं इस गली में जाने का. चाहे लॉन्ग डिस्टेंस होगा सहन कर लूंगा, इस गली में नहीं. आगे चलना चाहता हूं 5 स्टेप की बात. नंबर 1, बैड एटमॉस्फेयर से खुद को निकाल दो. यदि बचना चाहते हो तो, और सुसाइड करने का तुम्हारा मन है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं. અહીંયા બેઠેલાને એક પ્રશ્ન પૂછીને આગળ ચાલું. તમે ટીવીમાં જે કંઈ જુઓ છો એ બધા જ એક્ટરો ને હિરોઈન તમારા ઘરમાં આવીને આ બધું મફતમાં કરી જવા તૈયાર હોય, તમે ઘરમાં આવવા દેશો? ટીવીમાં તમે જે કંઈ જુઓ છો એ બધા જ એક્ટર ને હિરોઈન તમારા ઘરમાં ફ્રીમાં આવીને આ બધા પ્રોગ્રામ કરવા તૈયાર હોય, કપડાં ઉતારવાને બધું કરવા, તમારા ઘરમાં એન્ટ્રી આપવાને તૈયાર છો? હા પાડો કે ના પાડો? ઓકે. જેને તમારા ઘરમાં તમે પ્રવેશ આપવા તૈયાર નથી, ટીવી દ્વારા તમારા ઘરમાં કેવી રીતે આવી શક્યા? લાઈવ તમારા ઘરમાં તમે જેને પ્રવેશ આપવા તૈયાર નથી, એ બધા ટીવી દ્વારા તમારા ઘરમાં કેવી રીતે આવ્યા? એ સામેથી આવ્યા કે તમારી પરમિશનથી આવ્યા? તમે મને કહો, સીધું કહી દો. હા, વાય યુ ગિવ પરમિશન ટુ રેમ? એટલે મારે તમને તમે પરમિશન સમજીને આપી છે ને? કેમ આપી? અહીંયા ઘણી યંગ જનરેશન આજે છે, એમને પૂછેલું. એક વાત એટમોસ્ફિયરની કહી દઉં. જે કલર જમીનનો એ કલર ઉપરથી પાણી વહે ને, પાણી એ કલર પકડી લેશે. કાળી માટીવાળી જમીન ઉપરથી પાણી જશે તો પાણી નિશ્ચિત કાળું થવાનું અને થવાનું જ. પાણી ન્યુટ્રલ છે. એ કહી દેશે તમે મને કેવી જમીન આપો છો એના આધારે હું કલર પકડીશ. મને મારા પિતાજીએ બહુ સરસ જમીન આપી, મને મારા ગુરુદેવે બહુ સરસ જમીન આપી, અને હું અત્યારે થોડો ઘણો સારો દેખાતો હોઉં, એ ક્રેડિટ ગોઝ ટુ માય ગુરુદેવ કે જેને મને જમીન ટોપ આપી. મારા મનનું પાણી નિર્મળ છે એનું કારણ કે મને જમીન બહુ સરસ મળી અને મળી રહી છે અત્યારે પણ. आगे चलना चाहूंगा. नंबर 1, बैड कंपनी, बैड एटमॉस्फियर. सेकंड इज द बैड कंपनी. हमारे वहां पंचसूत्र में हरिभद्र सुमन एक शब्द लिखा है, वज्जिजा अधम मित्र जोगम. अकल्याण मित्र को दूर से छोड़ देना. मित्र 5 प्रकारना. एक થાળી મિત્ર, જેને હોટલ સિવાય તમને ક્યાંય મળવામાં લઈ જવામાં રસ નથી, થાળી મિત્ર. નંબર 2, પ્યાલી મિત્ર. જરાક તમારી કમજોર કડી જોઈ અને તમને પીવડાવવામાં જેને રસ છે એ પ્યાલી મિત્ર.
એક તાળી મિત્ર હાલતા ને ચાલતા મસ્કાબાજી મારી મારીને તાળીઓ પાડી પાડીને તમને રવાડે ચડાવી દે. એક ખાલી મિત્ર, ખાલી હાય હલ્લોની જેને દોસ્તી છે, ખાલી મિત્ર. અને પાંચમા નંબરનો છે માળી મિત્ર. માળી મિત્ર, પ્યાલી મિત્ર, ખાલી મિત્ર, થાળી મિત્ર, થાળી મિત્ર અને એક માળી મિત્ર. ક્યારે પણ તમે માળીને જોયો છે તો તમને ખબર પડશે એ હાથમાં કાતર લઈને ફર્યા કરતો હોય. એને વનમાંથી ઉપવન કડબડ કરવું હોય તો કાતર લઈને જાય, ખાટ 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 કાપતો જ જાય અને कापीने वन ने ऊपर में कन्वर्ट कर दे. यहाँ बैठने वाले किसी को मैं पूछना, आपके जीवन में कोई माली मित्र जो कैंची लेकर के आपने उनको परमिशन दिए जहां भी काटना है वहां काट लेना मुझे. एक खाली मित्र आपके जीवन में है, माली मित्र है कोई? पूरे जिंदगी भर तक गुरुदेव को माली मित्र बना करके बैठे. गुरुदेव ने बहुत जगह काट दिया, इतनी पीड़ा हुई, मगर विश्वास था माली है 100% गौरव देगा हमें. कोई माली मित्र तुम्हारे जीवन में है क्या? एनी वन? योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, कोई भी? हाँ बोलो कि ना बोलो. कोई माली मित्र एक जेने तमे परमिशन आपी है मने जारे कापवो होय त्यारे कापवानी छूट छे. मारी पीड़ा था तो चिंता नहीं करतो पण मने गौरव आपजे. क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं फिर एक बहुत बड़ा नाम केलाल, जिसने देखा हो. कौन था? जादूगर. नाम एनु कांतिभाई. मारी साथे राजकोट थी बिहार में 14 किलोमीटर मारी साथे चाल्या. वर्षों पहले राजकोट के प्रवचन में आते थे और मारे से कल आपका बिहार में चलो, आपके साथ में केलाल चलो. और चलते ही 14 किलोमीटर मेरे साथ चले. तो मैंने पूछा था केलाल, जीवन का कोई टॉप एग्जाम्पल आपके जीवन का? हाथ पकड़ लिया सुनील चालू बिहार में. गुरुदेव, बहुत बड़ा उपकार मेरी मां का. आंख के कोने में आंसू के 2 बूंद थे. केलाल क्या हो गया? क्या बताऊं महाराज से, वो मां नहीं होती तो केलाल आज केलाल जादूगर तो बन जाता. मगर जो गुडविल लेकर के बैठा हूं, रात को 12 बजे मेरे कॉन्शियस के सामने में खड़ा रहता हूं. गुरुदेव, निरपराधी में पुरवार होता हूं. माँ ने बहुत कुछ संस्कार दिए और वही संस्कार की मैं बात करना चाहता हूँ. गुरुदेव, वो जमाने में राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, नरगिस, पूरे हीरो हीरोइन ने मेरे बहुमान के लिए गुरुदेव पार्टी रखी थी ओबेरो होटल में. आई वॉज द वेरी यंग. पूरी बॉलीवुड की इंडस्ट्री थी, वहां अकेला मैं था. और पार्टी की शुरुआत होने के पहले वाइन की बोतल आई और राज कपूर ने मुझे कहा, केलाल शुरू करो, फिर हम पार्टी शुरू कर देते. मानस से राज को मैंने बोल दिया, राज मैं इनको छूता भी नहीं, पीने का तो प्रश्न नहीं आता है, बोतल को मैं छूता भी नहीं. केलाल, किस जमाने में हो तुम? यही जमाने में. कौन सी उम्र? यही तुम्हारी जो तुम देख रहे हो वही उम्र. मगर आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. महाराज साहब कसम कस चली, जब तक मैं नहीं पीता था पार्टी शुरू नहीं होती थी. वो पिलाने के मूड में था. केलाल पी लो. और उनके 2 भाई महाराज साहब, शशि कपूर, शम्मी कपूर, महाराज साहब मुझे गिरा दिया. नीचे गिर गया, मेरी छाती पे चढ़ गए और वाइन की बोतल में चम्मच डालकर मेरे मुंह में डालने का प्रयास किया. राजे ने रोका, शम्मी ये नहीं, हम केलाल की सम्मति से उनको पिलाएंगे. केलाल बोले, मनस से मैं खड़ा हो गया. और खड़ा होने के बाद राज कपूर ने बहुत मुझे विनती की. हर एक्टर और एक्ट्रेस सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो पार्टी शुरू नहीं रही है, आधा घंटा निकल गया. અને છેલ્લે માણસે રાજ કપૂરે
दाव अजमायो। सबको बोल दिया शांत रहो, मैं अभी जो बोलता हूं केलाल पी के ही रहेंगे। અને એને કેલાલને ખાલી એટલું જ કીધું, કેલાલ આ દારૂની બોટલમાં ખાલી ચમચી નાખી, ચમચી પલાળીએ, પલાળેલી ચમચીના 2 ટીપા બસ તમે મોઢામાં મૂકી દો, મેં માનશું પાર્ટી શરૂ। રાજ આટલો બધો આગ્રહ શું કામ? પણ જ્યારે નથી જ પીતો ત્યારે 2 બૂંદ પણ ચમચીના સેના। કેલાલ હવે એટલું બધું પકડવાની જરૂર નથી, આમાં તમે પકડો છો રાજ, હું નથી પકડતો। અને છેલ્લે માણસે રાજ કપૂરે દાવ મૂક્યો, કેલાલ આટલું પણ જો તમે નથી મારું માનતા, પૃથ્વીરાજ કપૂરના તમને સોગંદ છે। કોણ પૃથ્વીરાજ કપૂર? એના પિતાજી। અને આખું માહોલ સ્તબ્ધ થઈ ગયો। મારા પિતાજીના સોગંદ છે, કેલાલ તમે ન પીવો તો। અને એ વખતે રાજકોટથી તંબા વિહાર કરતા હતા ત્યારે કેલાલ અડધે રસ્તે મને કે સાહેબ માના સંસ્કાર કામ લાગી ગયા। જ્યારે કેલાલે મને રાજ કપૂરે વાત કરી, પૃથ્વીરાજ કપૂરના સોગંદ છે કેલાલ તમે ન પીવો તો, ત્યારે રાજ કપૂરને બધાની વચ્ચે મેં કીધું, રાજ તમારા પિતાજીના સોગંદ ખાઈને તમે મને પીવડાવવા માંગો છો, મેં મારી 7 પેઢીના સોગંદ ખાઈને છોડ્યું છે। તમારા બાપનું માનું કે મારી 7 પેઢીનું? સાહેબ રાજ કપૂર ઝૂકી ગયો। साहब दौड़ीने आवीने मैंने बेटे केलाल कमाल कर दिया तूने, कमाल। इतनी बड़ी पार्टी के बीच में राज कपूर को अवॉर्ड करना, उनके बाप को अवॉर्ड करना, धन्य है तेरी माँ को जिसने ये संस्कार दिए। केलाल हम सब, तू तो नहीं पिएगा, आज हम कोई नहीं पिएंगे। आदमी हरामखोर छोकराओनी जमात हालता ने चालता कोके ने पीवड़ावे दे माटे पी ले, कोक ने ब्लू फिल्म देखाड़ेली जोई ले, कोई छोकरीओ देखाड़ेली त्या भागे, कोई ने याद नहीं कि कौन सी हमारी परंपरा। फरीवार कही दू, पाप एकला थशे, व्यभिचार क्यारे एकला नहीं थाय, बेड कंपनीना कारणे थशे। आखी युवानी भागी रही है त्यारे। गांधीजी ने बचावेनी माए दक्षिण अफ्रीका जता पहला गांधी ने कीधु तू बेटा एक काम करना चाहता है तो जाना, मगर परस्त्री गमन वेज नॉन वेज और वाइन छूना ही नहीं। गांधी जी ने लिखा था मैं इसलिए बच गया, मेरी पुतली माँ को मैंने प्रॉमिस दिया था, छे कोई तुम्हारा घर में अभी माँ, तुम्हारो बाप, तुम्हारो भाई, तुम्हारी दीकरी, तुम्हारी पत्नी कोई छे के पप्पा नहीं, प्लीज नहीं। 15 गुटका खानारा बाप ने छोकराए कीधुं पप्पा एक काम बहु विनंती करी, बापे नहीं छोड़ा। एक दिन बाप आया तो बेटे को बोला, पिताजी एक काम आज कर सकते, मुझे एक प्रॉमिस दे दो, गुटका नहीं छोड़ना तो मत छोड़ो। मगर एक प्रॉमिस पिताजी मैंने आपी दो तो कि शू? तो कि रोज रातना तमे घरे आवशो ने त्यारे तमे मने कहेशो केटला गुटका आजे खाधा। एटले पप्पा तमे 5, 7, 10, 15 जे खाता हो प्रामाणिकपणे तमारा दीकरा आगळ એટલું કહી દેજો આટલા ગુટકા મેં ખાધા। बेटा જાણવાની તારી ઈચ્છા કેમ? पिताजी एक ज कंडीशन मूकी છે, બીજી कंडीशन पर તમને કહી દઉં, તમે જેટલા ગુટકા ખાવ એટલા ગુટકા ખાધા એટલું તમે મને કહી દેજો। અને બીજી એક મારી વિનંતી છે પપ્પા, મારી મમ્મી માટે, મારા ભાઈ માટે, મારી બેન માટે તમને વિનંતી છે, તમે જેટલા ગુટકા ખાઓ इतना लाफा तुम्हारे मैंने मारवा पड़े। बाप स्तब्ध थी गया, क्या बोलता है बेटा? बस पप्पा बस इतनी विनती, आप जितना जी पड़े इतना खाओ, खाने के पहले मुझे बता देना इतना मैंने खाया है और इतना चाटा आपके बेटे को मारा है माँ की उपस्थिति में। तेरे पिताजी पूछे केम पण मारे तने लाफा केम मारवाना? तेरे दीकरो रड़ता रड़ता कहे पप्पा तमारा मर्या पछी दुनिया मने लाफा मारे एनी करता बेटा जे जीवता तमे मारीने चाले जाओ। बापे दीकराना हाथ पकड़े, बेटा आज थी जिंदगी भर माटे तारो बाप मोढा में नहीं नाखे, कोई नहीं तमारा घर में। तमे गुरु न मान्यु, तमारा बाप ने ओवरटेक करी गया, तमारी माँ ने, तमारा दीकराना आंसू न देखाया तमने। आ कैंसरना पापे मरीने वहेलो चाले गयो तो मारो दीकरो आ समाज में टकशे केवी रीते? मारी दीकरी पोतानुं शील केवी रीते साचवशे? एक लबाड़ मित्रे तमने ऑफर करी पीवा मंड्या,
કોઈ છોકરીનો એડ્રેસ દેખાડી લો, ભાગવા માંડ્યા તમે. કોઈ શરમ ના આવી તમારી માની? આ વલ્લભભાઈ પટેલ, આ કેલાલ, આ ગાંધીજી તમે ખોઈ નાખ્યા બધાને. મહાવીર તમારા મનમાં નથી બેસતો, રત્નસિંહ તમારા મનમાં નથી બેસતા, આ તમારી મા બાપ નથી બેસતા. વી આર ફેલ. ભલે તમે ગમે તેની પ્રવચનોની તારીફ કરો, હું મારી મેળે કહું છું, વી આર ફેલ. જે રીતે યંગ જનરેશન સુસાઇડ કરવા નીકળી જાય, અમે બચાવી શકીએ એમ છીએ જ નહીં. એ આવાજ નથી માંગતી અમારી આગળ. શું છે, શું કામ છે મારા સાથે? ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી. હમણાં જલસા કરવા દો, પછી પડશેમાં દેવાશે. 1 લાખ વેબસાઇટ હાઉ ટુ સુસાઇડ એની ચાલી રહી છે અત્યારે. 1 લાખ વેબસાઇટ હાઉ ટુ સુસાઇડ એની. અને આ વેબસાઇટની મુલાકાતે લેનારા લગભગ ટોટલી 25 થી 45 વાળા મરબૂત છે લોકોને. એનામાં ઉપાય દેખાડ્યા છે. તમારે વ્યભિચાર કરો તો ખુશીથી કરો, તમને કોઈ રોગ થશે એની ચિંતા નહીં કરતા. ખાલી આ સિરિંજ, એમાં તમારે અહીંયા નસમાં સિરિંજ નાખી દેજો, બટન ચાલુ કરજો, 30 સેકન્ડમાં તમે મરી જવાના છો. 30 જ સેકન્ડમાં તમારું મોત આવે તો આખી જિંદગી જલસા કરો, ચિંતા ન કરો, જે કરવું એ કરો. આ બે છે વેબસાઇટ. પરિવારની વાત અહીંયા દીકરીઓને પણ કહું છું, ખૂબ સાવધ રહેજો. બાર 12,000 છોકરી, 60,000 છોકરી વચ્ચે પ્રવચન કરીને આવ્યો છું. આ દીકરીઓને ખૂબ નજીકથી એમની દાસ્તાન મેં સાંભળી છે. આજે પ્રવચનમાં ખુલ્લું કહી દઉં દીકરીઓને કે તમારા શરીરના સૌંદર્યના વખાણ કરે એ શેરડીના વખાણ કરે છે. એને શેરડી ઉપર પ્રેમ નથી, શેરડીમાં રહેલા રસ ઉપર પ્રેમ છે. એ રસ ચૂસી લીધો ને સાઠાની જેમ ફેંકીને સાફ કરી નાખશે. નંબર 1 બેડ એટમોસ્ફિયર. સેકન્ડ નંબર બેડ કંપની. કંપની પસંદ કરવી હોય તો 2 કામ કરજો, ચિત્ર અને મિત્ર સમજીને પસંદ કરજો. તમારા ચારિત્રનો નિર્ણય તમે કયા ચિત્ર ગમે છે ને કયો મિત્ર ગમે છે એની પર થવાનો છે. બહુ ડેપમાં જવા નથી માંગતો. આજે દુનિયાભરની ગંદકીના ચિત્રો ખાલી એક તમારા નાનકડા ખિસ્સામાં રહેતા મોબાઈલે ઉપલબ્ધ કરી આપ્યા છે. અને આ બધી ગંદકી કેવી છે મારા કરતાં તમે વધારે જાણો છો એટલે હું ખુલાસો નથી કરતો. તમે તમારી રીતે ચેક કરી લેજો. એક સમય હતો બધાને બચાવી શકાતા હતા. અત્યારે એકાદને બચાવવો પણ મુશ્કેલ છે. એવો સમય આવી ચૂક્યો છે, તમારો નહીં, અમારો પોતાનો. નંબર 3 બેડ હેબિટ. Number 1 is the bad atmosphere. Second is the bad company. Third is the bad habit. હવે ગુટકાથી બચાવવાની વાત ગઈ, હવે દારૂ બચાવવાની વાત ગઈ, હવે ડ્રગ્સ આવ્યા. 200 કરોડની પિક્ચર જેની બને એ બધા રામખોરો ડ્રગ્સના ને વ્યભિચારના રવાડે ચડાવીને તમે થિયેટર હાઉસ ફૂલ કરો છો. 2 કરોડનું મંદિર બંધે ત્યારે વિરોધમાં ઉભા રહી જનારા માણસો 200 કરોડની પિક્ચર બને, જે પિક્ચરને વ્યભિચાર સિવાય કાંઈ શીખવાડ્યું નથી. આના પિક્ચરના પડદા તમે હાઉસફુલ કરતા દોડો છો. પગથી માથા સુધી જેના બધા અંગો પાંગ સડી ચૂકેલા છે એ બધા તમારા આઈડિયલ છે.
તમે એના ગુણગાન ગાવામાંથી ઊંચા નથી આવતા. સેંકડો છોકરીઓ સાથે સુતેલાના ચરિત્ર નીકળે, એના પિક્ચરો નીકળે, તમે જોવા માટે દોડો. કોઈ શરમ નથી. ડ્રગ્સ, 23 વર્ષનો કોઈનો છોકરો ડ્રગ્સમાં પકડાય અને એ બધા તમારા આઈડિયલ. તમે કહી શકો છો કે સાહેબ અમારી ચોઈસ છે, ભલે રહી. અઠ્યાવીસ વર્ષના છોકરાને એકવાર છેલ્લે નૌકા સંભળાવવા ગયો, એની પત્ની મને બોલાવી, સાહેબ મારા પતિનો છેલ્લો ટાઈમ છે, સાહેબ આપ આવો સંભળવા માટે. રીબાઈ છે, આ ટોબેકો ખાઈ ખાઈને સાહેબ કેન્સરને આમંત્રણ આપ્યું, સાહેબ છેલ્લો સમય તો સુધારી લો. ગયો અને મેં એને કીધું, દોસ્ત મંગળીક સંભળવા માટે આવ્યું છું. સાહેબ ઝેર છે કે નહીં, ઝેર આપો, મારે મંગળીક નથી સાંભળવું. સાહેબ આ યંગ જનરેશનને ગુમરાહ કરવામાં આવી છે. આના બધા જ સામૂહિક સુસાઇડ કરવા માટે નીકળ્યા છે. પરિવારમાં કોઈ રોકી ન શકે, મિત્ર કોઈ એવો છે નહીં જે માળી મિત્ર બનીને તમને અટકાવે. તમારા જીવનમાં કોઈ ગુરુ નથી જે તમને હાથ પકડી કે નહીં આ માર્ગે નહીં જવાય. લગભગ હું બોલું છું સાચું છે, લગભગ કોઈ નથી જીવનમાં. તમે જેની સામે કોઈ પણ લોજિક કર્યા વિના અટકી જાઓ, એવા કોઈ મિત્ર તમારા જીવનમાં, કોઈ ગુરુ ભગવાન તમારા જીવનમાં, કોઈ નાનો બાબો, કોઈ તમારી બેબી, કોઈ નહીં, કોઈ નહીં. आप मुझे जवाब देंगे, मुझे आनंद आएगा. है तो मैं खुश हो गया हूं, आगे चल रहा हूं, नहीं है तो आपकी मर्जी. माड़ी याद रखो, माड़ी कापसे જ. એ તમારી સંમતિની અપેક્ષા નહીં રહે કે કાપશે જ, ગમે ત્યાંથી કાપશે, કારણ કે એને વનને ઉપવનમાં કન્વર્ટ કરવું છે. જંગલને બગીચો બનાવવો તો કાપવું તો પડે જ. એમને તો જંગલ બગીચો નથી બનતું. Stitch in a time saves the nine. Stitch in a time saves the nine. सही समय पे तुमने कपड़े को बचा लिया, एक छिद्र था, यदि तुमने निग्लेक्ट कर दिया. एक साइकोलॉजिकल बात तुमने કરી દઉં. સારા કાર્યો શરૂ કરવા મુશ્કેલ છે, છોડી દેવા બહુ સહેલા છે. Beginning is the tough, end is the easy. સારા જેટલા પણ કાર્યો છે બધા શરૂ કરવા થોડા કઠિન છે, છોડી દેવા બહુ સહેલા છે. ખોટા જેટલા પણ કાર્ય છે એ શરૂ કરવા બહુ આસાન છે અને છોડી દેવા બહુ મુશ્કેલ છે. સ્ટેટમેન્ટ બરાબર છે ને? बरसों पहले कलोल में मुझे एक लड़का मिला था, कलोल अहमदाबाद के बाजू में. खाली एक पूछी लूं, તમારું જીવન જેવું છે એવું તમારા પરિવાર સમક્ષ પ્રગટ થઈ જાય અને છતાં પરિવારના હૃદયમાં તમારું પ્રેમ અકબંધ રહે, આવું જીવન ખરું તમારું? તમારું ન દેખાતું જીવન તમારા પરિવારના સભ્યને દેખાતું થઈ જાય અને પછી પણ પરિવારના સભ્યને તમારો પરનો પ્રેમ એવો ને એવો ટકે, આ બહુ દાબા સાથે તમે કહી શકો એવી સ્થિતિ? શું હે? પરિવારના સભ્યની વચ્ચે કહું છું. તમે મારા આસને આવો, મારું કબાટ ખુલ્લું પડ્યું છે.
મારા કબાટને તમે ખોલીને જોઈ, આ મારા સાધુ જોઈ શકે નહીં, તમે પણ જોઈ શકો મજેથી. મારે મારા જીવનમાં સવારના, બપોરના, રાતના 12 વાગે 2 વાગે કશું જ છુપાવવા જેવું કાંઈ નથી. રાતના 12 વાગે મારા જીવનના ચોપડાના કોઈ પણ પાનાનું ઓડિટ કરો, તમને એક રોંગ એન્ટ્રી ન મળે એની ગેરંટી. હું આખા તમારા બધાની વાત નહીં, ખાલી તમારો પરિવાર, તમારો દીકરો, તમારી દીકરી, તમારી પત્ની, તમારા મા, તમારી બાપ, એ તમારા જીવનના નહીં દેખાતા પાસોને જોઈ લે અને કહી દે કે બેટા ઓકે, આ સર્ટિફિકેટ તમારા માતા પિતા આપી શકે એમ છે. તમારી દીકરી કનુભાઈ કેટલા નીચે ઉતરું? આ પ્રવચનમાં તમે મને કેટલે નીચે ઉતારશો? તમારા પિતાજી જોઈ ન શકે, તમારી માં, તમારો દીકરો, તમારી બેન, કોઈ નહીં. તમે આમાં વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? चंदनवाला अपार्टमेंट मेरा चातुर्मास था। पूज्यपाद पन्यास चंद्रशेखर कुमार की समाप्ति के बाद मेरा चातुर्मास हुआ। करीबन 30 साल हो गए। 4 महीना प्रवचन सुनने के बाद लड़के का जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। वो लड़का मुझे इरला में मिलने के लिए, माना साहब 4 महीने के प्रवचन के बाद आप जो परिवर्तन नहीं कर पाए वो परिवर्तन गुरुदेव कल हो गया। मैं बोला कौन साधु मिला? कोई साधु नहीं मिला। एक प्रसंग गुरुदेव ऐसा बन चुका, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। क्लब में जाने वाला, लड़की के साथ सोने वाला, जुगाड़ खेलने वाला, सब कुछ गुरुदेव कल से तय हो चुका। नहीं, कभी नहीं। कौन उपदेश મળ્યો? साहब कोई नो नहीं। केवी रीते परिवर्तन? वही बात करने के लिए आपके पास आया हूं। मानस से घर ट्रांसफर हो रहा है। और ऊपर पुरानी चीज रखी थी। माँ ने बोला ऊपर जो बैग सब कुछ है ना, सब निकाल दे, हम घर बदल रहे। माना साहब ऊपर चढ़्यो, माळिया में रेली बैग काढ़ी। साहब बैग ने ताळू नहोतुं, खुली थी। बैग खोली, अंदर कपड़े निकले, कपड़े और कागज निकले। माना साहब निकालते चला અને બોલતા બધા સુनील रोवा માંડ્યો। महाराज साहब एक ऐसी चीज निकल गई, मैं मान नहीं सका ये मैं हूं। महाराज साहब मारी 8 વર્ષની ઉંમરનો આપના કપડામાં રહેલો ફોટો મેં જોયો। મારી બગલમાં આ હતું સાહેબ, અને મારા શરીર ઉપર સાધુના કપડા હતા। एकदम જોઈને હલી ગયો। હું આવું સાહેબ માળિયા ઉપરથી સીધો કૂદ્યો ને મમ્મી હતી રસોડામાં, મમ્મી આગળ ગયો। મમ્મી આ હું છું? ક્યાંથી મળ્યો ફોટો? માં બેગ સાફ કરતા કરતા નીચેથી મળ્યો। આ મારો જ? તો કે હા। મને આવા કપડા કોણે પહેરાવ્યા હતા? બેટા મેં પહેરાવ્યા હતા। એટલે बेटा तने कपड़ा पहराव्या तारी स्थिति के मारो लाल भविष्य में आवो बने। मां क्या पहुंची गयो हूं? मैंने साधु बनावे थी, मारी मां क्या नाजे शैतान जेवो क्या? 4 महीना प्रवचन माना से बापना सांभळ्या पण न परिवर्तन थयुं। मानी आ भावना, मानो आदर्श चारित्रना कपड़ा में बेटा तने हूँ जोवा मांगती श्रेष्ठ कोटीनो साधु बन, 1 नंबरनो बदमाश बनी चुक्यो। मां आथी ज निगवर बधा ज रस्ता बन। साहेब मानी ए लागणी जीवन परिवर्तन करी नाख्युं। जे काम अपना प्रवचन ने कर्युं ए मानी भावनाए करी नाख्युं। कोई छे तमारा घर में? तमारी मां, तमारो बाप, तमारी भाई, तमारो दीकरो? कोई नहीं। कलोल में वो लड़का मिला था। गुरुदेव एक बात बताना चाहता हूं, आपके प्रवचन 2 दिन से सुन रहा हूं। वाइन की मुझे हैबिट नहीं है,
मगर ऊटी माथेरान महाबलेश्वर जब भी जाता हूं मेरे मित्र के कहने से वाइन पी लेता हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा मुझे आदर्श पिता मानता है। मेरी पत्नी के हृदय में मैं बहुत प्रेमी पति हूं, ऐसी एक प्रतिष्ठा हो चुकी है। कभी न कभी गुरुदेव मेरे बेटे को पता चले मेरा बाप पी रहा है, उनके दिमाग में मेरी जो छवि, वो छवि का क्या होगा गुरुदेव? मेरी पत्नी को जब पता चले, मेरे पति को मैं कितने पवित्र मानता हूं, उसको पता चले गए कि मित्रों की सोबत में मेरा पति पी रहा है, उनको क्या होगा गुरुदेव? मैं बोला तुझे सोचना है गुरुदेव, मैंने आ दारू छोड़ा भी दो। मैं छोड़ना तुझे है। मानस से मित्रों के सामने मैं कमजोर पुरवार हो जाता हूं, इसलिए छोड़ नहीं पाता हूं। आप बताओ गुरुदेव। मैंने पूछू आर्थिक स्थिति के भी, मैंने कि दारू छोड़वा में आर्थिक स्थिति क्या આવી मानस है? एनु समझीने बोलू छू साहेब, बहुत सारी। आप न कल्पो एटली सारी। सुनेला बात करू छू 2000 सालनी। आ कई चाले छे त्यारे? माने 21 साल पहले की बात। मानस साहब, आर्थिक संपन्नता काफी पर्याप्त है। मोला वाइन छोड़ना तो एक ही रास्ता है। बोल तैयार? गुरुदेव आप बोलो एटली बार हूँ तैयार छू। मैं एक बोतल पीवे 1 लाख रुपया મને મોકલી આપવાના। કેટલા વર્ષ પહેલા? 21। एक बोतल पीवे 1 લાખની પેનલ્ટી ને મને જ મોકલવાના। 1 સેકન્ડ માટે ઉભો રહી ગયો, મને કાપો નહીં। કનુભાઈ દર વર્ષે ને 15 લાખ ક્યારે મોકલે? તો કે આવતા જન્મમાં। હવે આ જન્મમાં નહીં સાહેબ। 1 બોટલ લાખ રૂપિયાની પડે પછી પીતો જ મારા સાહેબ। ગયા ગઈ। આ સભામાં બેઠેલી બહેનો, ભાઈઓ, માતાઓ બધાને એક નાનકડી વાત કહી દઉં। कोई पण आदत तमारी छोड़वी हो तो डिजायर काम नहीं करे, बर्निंग डिजायर काम करशे। नॉट ओनली डिजायर बट बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर एटले मानस साहेब जे थवुं ए थाय, मारे छोड़वुं ज छे। 100% छूटके रहेगा। नंबर 1 बैड एटमोस्फियर, सेकंड बैड कंपनी, थर्ड नंबर बैड हैबिट, फोर्थ नंबर बैड लिटरेचर। शायद तो तुम कंप्यूटर में, वेबसाइट में भी जो देखते हैं ना, वो चित्र ही देखते हो, वो लिटरेचर ही है। મને ખબર નથી પણ ખાલી પૂછી દઉં, તમે ટીવી સામે કે કમ્પ્યુટર સામે કે આવું મોબાઈલમાં જે પણ ખોલતા હો અને એવા ટાઈમમાં હું તમારી બાજુમાં આવીને બેસી જાઉં, તમારી આંખ શરમથી 100% ઝૂકે નહીં એવું તમે જુઓ છો, એવું મને દાવા સાથે હા પાડશો? મારે શું કહેવું છે તમે સુજાન, તમે જે ખોલીને બેઠા હો અને એવા ટાઈમમાં હું તમારી બાજુમાં આવીને બેસી જાઉં, તમારે બંધ ન કરવું પડે, તમે ખુશીથી ચાલુ રાખો। કારણ કે સાહેબ એવું કશું જ હું જોતો નથી કે આપની સામે મારું માથું મારે શરમથી ઝુકાવી દેવું પડે, આવું તમે ગેરંટી સાથે કહી શકો? 8 વર્ષે કોઈ દીક્ષાને તમે વિરોધમાં ઊભો રહી જાઓ અને 80 વર્ષે ઓલો બુઢો બ્લુ ફિલ્મ જુએ, તમને કાંઈ વાંધો નથી। હા, તમે ધર્મ કરવાની ઉંમર તમે નક્કી કરો છો। આ આટલા બધા બેઠા ખાલી તમને કોમેન્ટ લાગે તો કોમેન્ટ પર એક પ્રશ્ન પૂછી લઉં। મારી દીક્ષા 54 વર્ષ પહેલાં થઈ અને મારી દીક્ષા થઈ એ ટાઈમે તમે પણ કદાચ મારી ઉંમરના હોત અને ઇફ એન્ડ બટ પૂછું છું અને મેં નક્કી કર્યું કે તમે દીક્ષાની રજા આપો તો દીક્ષા લઉં, સાચું બોલો, તમે મને શું સલાહ આપ્યો?
ખાલી એટલો સીધો સાધો નાનો પ્રશ્ન, મારી દીક્ષા વખતે તમને મેં ઇન્ટરફિન્ટર રાખ્યા હોત કે તમે રજા આપો તો જ લઉં, નહીં તો નહીં, તો તમે લગભગ શું કીધું હોત? શું કહ્યું? ક્યાં લેવી છે તમારે? મેં લઈ લીધી છે. ખાલી પૂછું છું. એ વખતે તમે હોત તો શું કે ના જ પડત ને? કેમ નહીં? ખાલી આમ તમે બોલો ના પડે એની પાછળનું કારણ શું? શું કહે? ઉંમર નાની ઉંમર છે તમારી, થઈ ગઈ હતી ને મોટી. તમે મને ના કેમ પડત એટલું મારે નાની. આવ્યો તો 19. તમારા ઘરમાં 7-7 વર્ષના છોકરાને તમે મોબાઈલ આપ્યો એ ઉંમર તમે નાની નથી લાગતી, અને 19 વર્ષે હું દીક્ષા લઉં ત્યારે તમે નાની ઉંમર કહો છો. ના કેમ પાડત તમે મને? શું કહે? તમને હજી ખબર નહીં, મેં પરિવાર નથી છોડ્યો. નવસારી સંઘને મારો પરિવાર બનાવી લીધો. 5-15 છોડીને 500 અબજને પરિવાર મારો બનાવ્યો. હજી તમે મને પરિવાર છોડે એમ કહો? અને તમે કયો પકડી રાખ્યો? એક જણને 2 કરોડનો લોસ ઓફિસમાં ગયો અને એના મિત્રને લાગ્યો તૂટી પડશે. 2 करोड़ का पेमेंट चूक गया था. फिर जेब में से कुछ निकाला देखा, चेहरे के मुस्कान अंदर रख दिया. इनका मित्र सोच में पड़ गया, ऐसी कौन सी इनके पास है 2 करोड़ का डैमेज कंट्रोल भी मजे से कर सकता है. 4-5 प्रसंग ऐसे बने, मित्र इनके साथ ही रहता था और वो ही देता था हर टाइम. कोई भी लॉस हो, कितना बड़ा लॉस हो, दुनिया को सुसाइड करने का मन हो, ऐसी स्थिति में जेब में से कुछ निकालता था, देखता था, अंदर रखता था, चेहरे के मुस्कान के साथ चलो आगे. इनके मित्र लगा अंदर कुछ है चमत्कार. या 2 करोड़ का लॉस मैनेज कर देता है, या 20 रुपया में जाता है तो हैरान हो जाता हूँ. फिर उसने मित्र को पूछा, भाई आज अंदर 600 तारा खिस्साમાં? छोड़, મારી પોતાની અંગત વાત છે. 600 બોલતો ખરો. આટલા બધા નુકસાનમાં પણ ચહેરો હસતો રાખી દેવો કે બાપાના ખેલ છે. કોઈ તાકાત તારી આગળ એવી છે કે તું ખુશ રહેજે? તારે ના પડી, બહુ ઈચ્છા કરી, તારે દેખાડ્યું. એની પત્નીનો ફોટો હતો. એ કે આમાં શું છે? એ કે ભાભીને જોઈને વિચારું છું આટલી મોટી તકલીફ જિંદગી પર સહન કરું છું, આ તો કાંઈ નથી. તમે મને સંસારમાં રાખવા માંગતા હતા. एक आइटम तो टेबल पे रखो, तुमने पाई हो. 4 स्टेज के कैंसर में तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रखे, ऐसी कोई तुमने पाई हो 50 साल में? रखो टेबल पे, इनाम दे दूंगा आपको. और हमने क्या नहीं पाया है? एक बात कही दूं, તમે શું વાંચો છો એ મહત્વનું નથી, તમે વારંવાર શું વાંચો છો એ મહત્વનું છે. કુતૂહલના કારણે એકાદ પાનું તમે સારા સાહિત્યનું પણ ફેરવી દેશો, પછી તમે નક્કી કરશો આપણા કામની વાત નથી. रिपीट, बार बार तुम पढ़ते हो, वही तुम्हारी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, गुड लिटरेचर. તમને આજે ખબર ન હોય તો કહી દઉં, ભલે તમે મારી વાતને કદાચ મે બી પોસિબલ આઉટ ઓફ ડેટ માનતા હો. એક સમય હતો, પોતાની દીકરી એના ઘરમાં લોકો આપતા હતા જેના ઘરમાં સારું સાહિત્ય હતું. ત્યાં તમારા ઘરમાં ટેબલ ઉપર પડેલું સાહિત્ય તમારા ઘરના કલ્ચરની જાહેરાત કરે છે. તમારા ઘરના ટેબલ ઉપર પડેલું સાહિત્ય તમારા ઘરનું મોરલ શું છે, કલ્ચર શું છે, એની જાહેરાત કરે છે. આ લગભગ તમે આ બધું જ આઉટ ઓફ ડેટ કરીને તમારા ઘરમાંથી રિજેક્ટ કરી નાખ્યું છે. હમણાં લોકોએ નવું લોજિક લાવે છે, સાહેબ સાહિત્ય સારું આવે ને ધર્મનું, આ સાધના બહુ લાગે. ખબર નહીં તમે હું આ ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો. હા,
ટીવી આવે તો પાપ લાગે એવું કોઈ કીધું કે નહીં ખબર નહીં, એ લઈ આવ્યા. અને ભગવાનમાં ઘરમાં મંદિર બનાવો તો પાપ લાગે, આસાદ ના લાગે, ભગવાન ન જુએ, ચરણોની, કટાશનોની, મુપત્તિની, સારું સાહિત્યની એક પણ બચાવનારી ચીજ ઘરમાં જોઈએ નહીં, સળગાવીને સાફ કરી નાખે એવી બધી ચીજ ઘરમાં હોય, કોઈ વિરોધ નથી તમારો. વેર ઇઝ ધ ગુડ લિટરેચર? વી આર રીચ ડ્યુ ટુ રીડિંગ. રોજ 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 કંઈક એવું વાંચીએ, કંઈક એવું વાંચીએ, તાકાત વધતી જ જાય. લગભગ સાહિત્ય વાંચવાનું તમારી આગળથી ગયું. પસંદગી તમારી ખબર નથી કઈ ટાઈપની પસંદગી. मेरी एक किताब पढ़कर के एक बहन आई थी मुझे मिलने के लिए पंकज सोसाइटी में, मानस साहब आपकी किताब शिविर में मिल रही थी, मेरे पति लेके आए, रात को सोए थे, मेरे पति खर्राटे ले रहे थे, मेरी नींद उड़ गई थी और वो कबाट देखा, कबाट में खुद था वो किताब आपकी लेकर के मैं बैठी और क्या बताऊं मानस साहब, 4 घंटे के बाद रोने की इतनी जोर से आवाज आई, मेरा पति जागे, क्या हुआ? आप पुस्तक तमे लाव्या? मारा साहेब मारी सासूनो चोटलो पकड़ीने घरनी बहार में फेंकी दीधी थी. आ पुस्तक में आपे जे कई लख्युं हतुं ए वांच्या पछी एम लाग्युं मैं शुं करी नाख्युं छे. साहेब सासू आज कच्छ में बैठा है, घर छोड़ीने चाल्या गया है. मारा पति कई न करी शक्या, पोतानी मां थी तो पण कारण के हूँ एमनी ओवरटेक थई गई थी. साहेब आ मारा पति जागीने मने कीधुं रड़े छे केम? आ किताब तमे लाव्या? और मने लागे छे मैं भयंकर खोटीनो अपराध कर्यो. बहु टूंकमां बताऊं साहेब, आज अत्यारे आपनी आगळ आवी सवाરના પોરમાં मारा पतिने मैं कही दीधुं बाने सन्मानपूर्वक घर में नहीं लावू त्यां सुधी 24 उपवास करीश. चोटलो पकड़ीने बाने घरनी बहार फेंक्या छे, सन्मानपूर्वक ज्यां सुधी नहीं लावू त्यां सुधी आहार पाणीनो त्याग. साहेब त्रीजे दिवसे 8મના 24 उपवासे भूज पहोंची अरे बाए मने जोई चीज पड़ी, नालायक अहींया मारवा माटे आवीश. मारा पति आगळ आव्या, मांग 3 દિવસથી पाणी नहीं पीधुं, तारी भोगे केम? सन्मानपूर्वक तू घर में नहीं आवे त्यां सुधी एने ना पाड़ी छे. मारी अर्थी निकली है, मारी स्मशान यात्रा निकलशे, पण बाने पाछी लाव्या बिना कोई संयोगों रहीश नहीं. आटली बात अने मारी पत्नी दौड़ी बाना पग पकड़ी कीधुं बा आ किताब मने आपनी आगळ लावी छे, आप आओ. साहेब 5મા 24 उपवासे बा घरे आव्या. घर साहेब लीलूछम हरियाળી वाड़ी जेवुं बनी गयुं. लाव्या ता मारा पति, परिवर्तन मारू थयुं. कोक एकाद पानुं तमारी आगळ होय. धीरुभाई अंबाणी पुस्तक वांचीने मळवा माटे आव्या. क्यांक अटको, क्यारेक अटको पुस्तक. हर्षद मेहता मृत्यु खुद ज्यारे मरे छे पुस्तक वांचीने मळवा माटे આવ્યો. काई नथी तमारी आगळ, तमारा घरमां तमारा हाथमां आवुं काई नहीं. तमने बचावे तेवुं तमे तमारा घरमां शुं राख्युं छे? काई नहीं, कोई चीज नहीं. नंबर 1 गुड एटमोस्फियर. नंबर 2 गुड कंपनी रिजेक्ट द बैड कंपनी. बैड लिटरेचर नॉट गुड लिटरेचर, नॉट बैड हैबिट बट गुड हैबिट. गुड हैबिट सुनील होय सारी हैबिट होय. भावनगर में एक बाप अपने बेटे को लेके आया था, शिविर चल रही, माना साहब हमारा दीकरा ने कही समझाओ. मैं शू है अँ बैठेला बधाने कहूँ लगभग एवा ज बापा मळे छे, मारा दीकरीने समझाओ. मैं कहूँ तने समझावुं तो कि हूँ तो समझेलो ज छूं. आ एवरेज बापाओनी आ भूल है मोटा मोटी. क्यारे कोई बाप एमने कीधुं साहेब मने थोड़ुं समझाओ. तमने शुं लागे छे दीकरा ज बगड्या तमे? हाँ कहो दीकरा आगळ क्यारे कहो, मारी आगळ न बोलो, क्यारे दीकरा आगळ कहो. मैं कीधुं शुं बगड़े छे शुं? मने के मैंने केटली कीधुं पाप करे तो एकला कर, पण तू आ बधाने क्या लई जाए? मने के होटल में जाए एना 20 मित्रों लई जाए. साहेब पैसो अनब सनब छे, ए थिएटर में जाए 20 ने लईने जाए. साहेब कहीं समझाओ, एकलो करे पाप
છોડી દે તો સારું, પણ સાહેબ કરવા જો તો એકલો કરે, બધાને ભેગો લઈ જાય. અને છોકરો દૂર બેઠો હતો. મેં એનું તમે ચિંતા ન કરો, છોકરો ખુશ. એને લાગ્યું મારા સાહેબ આપણા લાગે છે. હા, આ યંગ જનરેશનની મજા છે. ચાનો બાપ એને કાઢ દે, મેં તો આટલું જ કરે છે ને, બીજો આટલું કરે એટલે સાહેબ આટલું કરે એટલે આટલું જ બધાને પાપ કરાવે છે. મેં તો એને 5 મિનિટ ચિંતા ન કરો સાહેબ, ચાલુ રાખવા દઉં, મેં રાખવા દઉં. હમણાં બહાર નીકળીને દીકરો બાપને કે સાંભળ્યું ને, બહુ વટમાં જતા હતા, મારા સાહેબ આગળ જોઈ લીધું ને, બાપે કીધું આ ખોટા સોનામાં વયો ગયો. બસ આટલું જ જોઈતું હતું. અમારી આંખમાં એને પ્રેમ દેખાય ઇનફ. અને મેં એને કીધું બેટા તું જ્યાં જોતો હતા તારી વાત પછી કરશું. 5 રવિવારની શિબિર છે, આવે છે સાહેબ, આવું છું. આંખમાં પ્રેમ દેખાયો, શિબિરમાં આવ્યો. આજે છોકરાનું તમને એડ્રેસ આપી શકું છું. બાપ ખુશ થઈને આવે મળવા માટે. સાહેબ કમાલ કરી કાઢી. તમને શું માનો કમાલ શું કરી ખબર? એને પિક્ચર હોટલ કી છોડી નથી, બધાને લઈ જવાનું છોડી દેવું પણ નથી કહેતો. પણ સાહેબ આપે કમાલ કરી કાઢી. એને એવું સમજાવી દીધું છે સાહેબ, પાલીતાણા જાય તો 20ને લઈને જાય છે, અને આંબેલકર તો 20ને ભેગા રાખીને કરે, એકલો કરતો જ નથી. ખાલી ડાયબિટ કરી નાખી, બેડ હેબિટ ડ્યુ ટુ ગુડ હેબિટ. સાહેબ સબેજ શીખણ જાય 20ને લઈને, આંબેલ 20ને ખબર નહીં. ખાલી એક ભાવનગરમાં મંડળ એવું છે, દર પૂનમ પછીના રવિવારે 800 યુવાનો આંબેલ કરે. યંગ જનરેશન 800. યુ કેન ચેન્જ યોર હેબિટ, બેડમાંથી ગુડમાં. બેડ એટમોસ્ફિયર, બેડ કંપની, બેડ લિટરેચર, બેડ હેબિટ, અને સૌથી મહત્વની વાત બેડ થોટ્સ. મનમાં ચાલતા ખરાબ વિચારો. 2 बात आज आपके सामने रखना चाहूंगा. બહારની દુનિયાનું સુખ અને દુઃખ, આ અભ્યંતર જગતનું પતન અને ઉત્થાન ખાલી વિચાર ઉપર ડિપેન્ડ છે. તમને કોઈને પણ શંકા હોય આ સ્ટેટમેન્ટમાં મને પૂછજો. તમારા વિચારો એ તમારું કાં તો સુખ છે ને કાં તો તમારું દુઃખ છે. મારા વિચારો એ જ મારું પતન છે ને કાં તો એ જ મારું ઉત્થાન છે. જય અને પરાજય વિચાર ઉપર નથી, લાભ અને નુકસાન વિચાર ઉપર નથી, પણ સુખ અને દુઃખ, પતન અને ઉત્થાન બે વિચાર ઉપર છે. એગ્રીડ? તમે એકદમ મારી સાથે સંમત ન થાવ એટલા સરળ ન થાવ, પૂછો સાહેબ કેવી રીતે? કોનું મેં મને સુખી માનો? ગપ્પાની માંગ. સુખી માનો કે ધર્મી માનો? હે? તમારા આખા પરિવારને કીધું કે બેટા લાઈન લેવી હોય તો એક જ લેવા જેવી છે? ગપ્પા હું મારો છો યાર. ચાલો હમણાંની વાત છોડી દો. તમને સુદામા બનવાનું મળે ને કૃષ્ણ બનવાનું મળે, તમે શું પસંદ કરો? તમે જેના જેના નામ લો છો ને, સુદામા, પછી પુણ્યો શ્રવક, પછી સબરી, આ બધા તમારી દૃષ્ટિમાં સુખી હતા એવું માનો? રત્નસ્નાની વાત હમણાં નથી કરતો. સુદામા સુખી હતો એવું માનો? પુણ્યો શ્રવક એક ટાઈમ ભોજન કરે, એક ટાઈમ એની પત્ની ભોજન કરે, એક ટાઈમ ભાઈ ભૂખ્યા રહે એક દિવસ. આ પુણ્યો શ્રવક સુખી, સુદામા સુખી, સબરી સુખી. તમે આ બધાને સુખી માનો? તુલસીદાસ સુખી, નરસિંહ મહેતા સુખી. આ તમે બધા જેના નામ મેં અત્યારે લીધા બધાને તમે સુખી માનો કે દુઃખી માનો? લાંબી ચોડી વાત નહીં, સુખી કે દુઃખી? હમણાં આશીર્વાદ આપું, ઘરે જતા પેલા સુદામા બની જશો રાજી?
આજે વાત નીકળી ત્યારે કહી દઉં, લોજિકલી તમારા મનમાં ફિટ બેસી જાય એવું એક નાનકડું લોજિક. હેપીનેસ, સક્સેસ, રિચનેસ એન્ડ એટીટ્યુડ, 4 નામ આપ્યા તમને મેં. 3ના આલ્ફાબેટ જે હોય તો હું મારી એટીટ્યુડની વાત કરું. એટીટ્યુડ ધેટ મીન્સ યોર એંગલ. આલ્ફાબેટ તમને આવડે છે ને, ABCD EFG. હા, આલ્ફાબેટમાં એનો નંબર સુનિલ કયો આવે? 1. ટીનો નંબર કેટલામાં? થોડો વિચાર કરીને કરો, આમ કરો, આવડતું હોય તો. 20, બરાબર. 1 નંબર એ અને બેસાડ દો. ટીનો નંબર 1 + T is 20 = 21. પછી બીજો ટી આવ્યો, ડબલ ટી આવે ને એટીટ્યુડમાં, એ 20 એટલે કેટલા? 80 કેટલા થયા? 20, 1, 21, 41. પછી શું આવે? આઈનો નંબર 9. 41 + 9 = 50. પછી યુ, ATTI આવે ને, ટી આવ્યો ને. 50 + 20 = 70. फिर यू 21 माने 91. फिर आया डी 4 95. फिर आया ई 500. हैप्पीनेस में 100 नहीं था, सक्सेस में 100 नहीं था, रिचनेस में 100 नहीं था, एटीट्यूड में 100. आ छे विचार. वाय वी आर हैप्पी ड्यू टू एटीट्यूड. અને તમે દુઃખી કેમ છો? ડ્યુ ટુ રોંગ એટીટ્યુડ. સુખ અને દુઃખ એનો નિર્ણય એટીટ્યુડ કરે, પતન અને ઉત્થાન એનો નિર્ણય પણ એટીટ્યુડ કરે. જેની આગળ વિચાર ખરાબ છે બધાના પતન પાકા, જેની આગળ એટીટ્યુડ ખરાબ છે બધા દુઃખી 100%. અને જેની આગળ એટીટ્યુડ સકારાત્મક, પોઝિટિવ, સર્જનાત્મક, તમે ગમે તેમાં દુઃખમાં ના કોઈ કે છે જ નહીં, બહુ મજા છે. What about your thoughts? વાતાવરણ તમારા હાથમાં નથી. કંપની મે બી પોસિબલ તમારા હાથમાં ન હોય, હેબિટ કદાચ તમારા સ્ટેશનની બહાર નીકળી ગઈ હોય, પણ થોટ્સ ઇઝ ઓનલી ઇન યોર હેન્ડ, ઓનલી ઇન યોર હેન્ડ. કોઈ તમને ખરાબ વિચાર કરવા માટે મજબૂર કરતું નથી. તમે કહી શકો સાહેબ વિચારના ક્ષેત્રમાં હંમેશા મારી આગળ સારા વિચારો જ હોય છે. કનુભાઈ, ચોમાસાની વિનંતી કેમ કરો છો સમજાતું નથી. જલ્દી બોલો, આમ હાથ કરે નહીં કામ લાગે. શું કહ્યું? દરેકના આત્માનું, શરીરનું તો કલ્યાણ કરો પહેલા, પછી આત્માની વાત કરીશ. આ બધા શબ્દો ખોખલા છે, ક્યાંકથી ઉધાર ગોખી લાયા. તમે તમારા તો બોલો. નાસિકની શિબિરમાં મારે જઈને ઇતિહાસનો વિષય હતો. શું યંગ जनरेशन છે, इतिहास का सब्जेक्ट के बाद मेरे हाथ में एग्जाम थी. एग्जाम का पेपर निकाला અને પેપર નીકળ્યો. એક છોકરો મને મળવા મને કે આજે પેપરમાં તમે આજે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને સાહેબ, મેં એવો જવાબ લખ્યો છે, તમારી દ્રષ્ટિએ જવાબ બરાબર નહીં હોય છતાં તમારે માર્ક પૂરા આપવા પડશે. મેં તો આવું કેવું? અને આવી કોઈ વાત કરે ને એનો પ્રશ્નપત્ર પહેલું જોવાનું મન થાય. હું તારો નંબર કહ્યો, મને કે 71. પહેલું પેપર એ કાઢ્યું અને મેં ખાલી પ્રશ્ન પૂછ્યો, રાવણ એ કુંભકર્ણનો ખાલી જગ્યા થાય. શું થાય? રાવણ કુંભકર્ણ ભાઈ. હા, મારા મનમાં સીધું હતું, રાવણ એ કુંભકર્ણનો ખાલી જગ્યા થાય. એને જે લખ્યું હતું ને વાંચીને ખડકડા રસી પડ્યો. મેં ગુરુદેવને કીધું સાહેબ આનો જવાબ તો વાંચો. ગુરુદેવ રસી પડ્યા. એને જવાબ લખ્યું, રાવણ એ કુંભકર્ણના બાપનો બેટો થાય. જવાબ તો વાંચો. માર પૂરા પાપડ્યા બે. ધીસ ઇઝ યંગ જનરેશન. તમે આજની યંગ જનરેશનને શું માનો છો? કમાલ કરી કાઢે, કમાલ. ખાલી એક રાઈટ ડાયવર્ઝન મળી ગયું, મિરેકલ કરી નાખે. અને મને પણ પૂછો તો એક વાત કહી દઉં,
જેનો ભૂતકાળ બહુ લાંબો છે ને ભવિષ્યકાળ ટૂંકો છે ને એમાં મને બહુ રસ નથી. પલ્લે પડ્યું કાંઈ? જેનો ભૂતકાળ ટૂંકો ને ભવિષ્યકાળ લાંબો એમાં કાંઈક મહેનત કરીએ થોડું દેખાય. શું કહ્યું? જુવાન જ છે. દડાવાળને કાળા કરીને 10 માળ ચડો ને તો તાકાત ના આવે, દેખાય કરી. બીજાને દેખાડી છે કે કેવો યુવાન થઈ ગયો, 10 માળ ચડ લીફી ના તો કે લાગે છે બાયપાસ આવ્યું લાગે છે. દોડાવણને ડાય કરીને યુવાન દેખાડી શકાય, યુવાન બની ન શકાય. બનવા માટે તો જુદું જોઈએ છે. અને ગુરુદેવે અમને એવું મનમાં ખેંચીને કાઢી નાખ્યા. આજે એના શું મીઠા ફળ અનુભવીએ છીએ, આઈ કાન્ટ એક્સપ્લેન યુ. આવી મજા, આવા સડી ગયેલા કાળમાં આટલો આનંદ હોઈ શકે, કોઈ એડવાન્સ ટેકનોલોજીની વ્યવસ્થા ન હોવા છતાં. સંસદની એનેક્સીમાં હું પ્રવચન કરવા ગયો. મને પ્લાનિંગ કમિશનમાં પ્રવચન કર્યો જ્યાં મનમોહનસિંહ પણ એલાઉડ લગભગ નહોતા. સાહેબ 15 મિનિટ જ આપે બોલવાનું છે, ઓનલી ફોર 15 મિનિટ વી ગીવ પરમિશન ટુ યુ. અને બોલતા પહેલા મને કીધું સાહેબ 15 મિનિટ જ, હું 14મી મિનિટે વાઇન્ડ અપ કરી નાખીશ. અને બોલતો જ ગયો 15 મિનિટ પછી મને સાહેબ આગળ ચલાવો, બીજી 15, હજી કે આગળ ચલાવો. 44 મિનિટે પ્રવચન રોક્યું. મને કે જિંદગી મેં કભી એસા નહીં સુના ઓર આગે ચલાવો. અને બધાને એક હું ખાસ કહું, હું ખાલી મેટ્રિક પાસ છું, કોલેજ નથી જોઈ. તમે કહો આ તાકાત ક્યાંથી આવી? ડ્યુ ટુ ગુરુદેવ. અહીંયા બેઠેલી યંગ જનરેશનને શ્રદ્ધા વિશ્વાસ બેસે કે ના બેસે કહું, ઇફ યુ કેન સી ઇનવિઝિબલ યુ કેન ડુ ઇમ્પોસિબલ. ઇફ યુ કેન સી વિઝિબલ યુ કાન્ટ ડુ ઇમ્પોસિબલ. ઇમ્પોસિબલ કરવા માટે ઇનવિઝિબલ જોવાની તમારામાં તાકાત જોઈએ. વેન આઈ વોઝ ઓન ધ 28, એક નાનકડું પોસ્ટકાર્ડ મારી મેળે હું લખી નહોતો શકતો. ડિક્ટેશન લખવું હોય તો ગુરુદેવ આગળ જતો હતો. પાલનપુર ખોડા લીમડા જઈને ઉપાસ રહે. બપોરના 2:30 વાગ્યાનો સમય મને આજે યાદ છે. ગુરુદેવ મને બોલાયો, રત્ન સુંદર લખવાનું ચાલુ કર. હું સાહેબ શું? મને કે પુસ્તક. હું સાહેબ ગઈકાલ સુધી પુસ્તક લખવા માટે આપની આગળ આવીને ડિક્ટેશન મેં લીધું છે ને આપને પુસ્તક લખવાનું કહું છું. અને ગુરુદેવના મોઢામાંથી એક જ શબ્દ નીકળ્યો, મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ. સાહેબ પૂરેપૂરો. આગળ ગુરુદેવને કંઈ બોલવાનું રહ્યું નહીં. ગુરુદેવના ખોળામાં માથું મૂક્યું. ગુરુદેવનો સૂર્યમંત્રના જાપનો વાસ્કેપત્ર મેં કાઢ્યો. સાહેબ આ મસ્તક ઉપર નાખો. બપોરના 2:30 વાગ્યાનો સમય આપના મોઢામાંથી નીકળેલો શબ્દ તહતી છે. સાહેબ આપ નાખો. ગઈકાલ સુધી પુસ્તકાળ લખાવવા માટે જેમને ડિક્ટેશન લેવું પડતું હતું, એ રત્ન સુંદરે 2:35 આસને જઈ ગુરુદેવનું નામ લઈ અને પુસ્તક વાંચવાનું, પુસ્તક લખવાનું શરૂ કર્યું. આજે 390 પુસ્તક સુધી પહોંચ્યો છું. આ મારી તાકાત નથી. ફરીવાર ક્લિયર કરી નાખું, એ એવા મુહૂર્તે એવા ટાઈમે ગુરુદેવના મોઢામાંથી નીકળેલો શબ્દને પકડી લીધો. ઇફ યુ કેન સી ઇનવિઝિબલ યુ કેન ડુ ઇમ્પોસિબલ. અને હજી કહું, બંદૂકમાં બુલેટ મૂકીને કોઈને મારો ત્યારે માણસ બંદૂકથી નથી મરતો. તમે વિશ્વાસમાં નહીં રહેતા, કારણ કે એ જ બુલેટને બંદૂકમાંથી બહાર કાઢી અને આમ મારો, માણસને કાંઈ નહીં થાય. બરાબર ને? બરાબર. સાચું બોલો, બુલેટથી મર્યો તો મરવો જોઈતો હતો ને, નથી મરતો. કારણ છે કે બંદૂકમાં તમે બુલેટ મૂકીને જ્યારે ટ્રિગર દબાવો ને ત્યારે બુલેટને ઇનવિઝિબલ ફોર્સ મળે છે. અને વિઝિબલ બુલેટને મળતો ઇનવિઝિબલ ફોર્સ એ બુલેટની તાકાત વધારે છે. રત્ન સુંદર ઇઝ ધ વિઝિબલ ફોર્સ અને ભુવન ભાનુસુર ઇઝ ધ ઇનવિઝિબલ ફોર્સ. એ પાછળ છે ને, એટલે આ તાકાત ઊભી થઈ છે. આ તાકાત યંગ જનરેશનમાં આજે પણ ઊભી થાય છે. બટ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ
ઇનવિઝિબલ ઉપર તમારી શ્રદ્ધા, એ જે દિવસે આવે એ દિવસે શું ચમત્કાર થાય, હું તમારી સામે જ બેઠો છું. શું કહ્યું? વાસ્કેપ નાખો, પણ એ વાસ્કેપ મને રત્નની ખોપરી જોઈએ, હિટલરની ન ચાલે. મારો વાસ્કેપ ના ગઈ, મારી સામે જ માથું ઉચકેવા છે આ બધા. એ માથું એવું થાય બી નાખી દઉં, ચોક્કસ એ જોઉં છું. હે શું કહ્યું? કેટલાને જોવું એવું? મારી લેબોરેટરીમાં એટલા મશીન નથી. આ પિયુષ જૈનના પૈસા કરતા મશીનો જ ઓછા પડ્યા. તમને ખાલી એટલું કહું, તમારી આગળ કોઈ કન્ડિશન નહીં, બસ એટલું કન્ડિશન, એટલી વાત કરી દો જે વાત અર્જુને કૃષ્ણને યુદ્ધના મેદાનમાં કરી હતી, કરીશ છે વચનમ તવ. આટલું તમે કહી દો, તમારું માથું ચોક્કસ યોગ્ય થઈ ગયું. કરીશ છે વચનમ તવ. હે શ્રી કૃષ્ણ, 18 દિવસ કે જેટલા દિવસ યુદ્ધ ચાલે એ મેદાનમાં તમે જે કહેશો એ જ કરીશ. કરીશ છે વચનમ તવ. આટલી શરત તમારા તરફથી અનકન્ડિશનલી મને મળી જાય, સાહેબ આપ કાતર લઈને ફરી વળો, જ્યાં આપને કાપવા તો કાપી નાખજો. કરીશ છે વચનમ તવ. માથું ઊંચું નહીં કરું. આ તાકાત ગુરુદેવની કૃપાથી મેં કેળવી હતી, તો ગુરુદેવના વાસ્કેપે આ ચમત્કાર સર્જ્યો. રાહ જુએ છે. અને તમને છેલ્લી વાત કીધું વ્યાખ્યાનની, ઓપરેશન કરતા પહેલા એનાસ્થિસિસ આપે છે કંઈ? હે શેના માટે આપે? બેભાન શું કામ? બેભાનનું કામ. હે હા, તમે બધા એવું માનો દર્દ ન થાય માટે વાસ્કેપ નાખે. આજ સુધી હું પણ એવું માનતો હતો, પણ તમને બધાને જોયા ને પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ વાત ખોટી છે. ઓપરેશન કરતાં પહેલાં ડૉક્ટર એનાથી એટલા માટે આપે છે કે ચાલુ ઓપરેશન તમે ડૉક્ટરને કંઈ સજેસ્ટ ન કરો. ડૉક્ટર આમ આમ ઉભી રહે શાંતિથી. તમે તો ડૉક્ટરને કહો વચ્ચેથી કાતર લઈ જાય, ઉઈ જા શાંતિથી. તમે સમજ્યા? શરીરના ઓપરેશનમાં પણ તમારું જે સજેશન, શરીરના ઓપરેશનમાં પણ તમારું સજેશન કામ નથી લાગતું, તો મનના અને આત્માના ઓપરેશનમાં તમારું સજેશન શું કામ લાગે? નેવર. गुरुदेव अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों. बैड एटमॉस्फियर, बैड कंपनी, बैड हैबिट, बैड लिटरेचर एंड बैड थॉट्स જેટલામાંથી વહેલા બહાર આવી શકાશે. 2 દિવસ રહ્યા છે હજી. આ બધા યુવાનો છે, કીધું ના, બધા યુવાનો જ છે. એક દિવસના 2 પ્રવચન હવે નથી ફાવતા. હે હા, એ વિચારશું. એટલે ઠીક છે. હા હા, થઈ જાય. અત્યારે ઘડિયાળ ના પડે ને તારા ભૂકા બોલાવી નાખો. છતાં તને કહું, વાત નીકળી ત્યારે હોળીનો દિવસ હતો ને, એક બેન હોળીના જેટલા એપાર્ટમેન્ટમાં છોકરા હતા ને 20 છોકરા એને નવડાવતા હતા. એટલે બાજુવાળા એપાર્ટમેન્ટવાળા બેન આવ્યા, વિચાર હોળી આવો બધો દીકરા ઉપર પ્રેમ. કારણ કે બધા કેવા લાગે ખબર છે ને? એ કેવા લાગે મારે નથી કેવું, એ બધી ડામર બામર ચોપડ્યો હોય અને જે લાગે તે. ઓલા બેન વિચારો પડી ગયા કે આ બેન કમાલ બહુ પરોપકારી લાગે. આખા એપાર્ટમાં 20 છોકરાને બેન નવડાવી રહ્યા છે, આમ સાબુ બાબુ લગાડે. એટલે પછી એ બેન આવ્યા નહીં આગળ. એ કે તમે આવો પ્રેમ તો મેં કોઈનો જોયો નથી. કેમ? એ કે એપાર્ટમેન્ટના 20 છોકરાને તમે નવડાવો છો, આમાં એક જ તમારો, બાકી તો બધા તો કે મારો કયો જે હોધું છું. તમને બધાને નવડાવું છું ને, આમાં મારો કોણ હોધું છું?
તમે કોઈ જન સાધુની કલ્પના કરી શકો આ ઉદારતા? આર્ટ ઓફ લિવિંગના ક્લાસ ચાલે છે ને 15,000 રૂપિયાનો ચાર્જ લઈ અને ક્લાસમાં ચાલે છે। 75 વર્ષની ઉંમરે બાયપાસના ઓપરેશન પછી એક સાધુ આઉટપુટની કોઈ અપેક્ષા વિના તમારી સામે સતત બોલતો રહે, આ ઉપકાર જીન શાસનનો સાધુ જ કરી શકે। 1 રૂપિયો જોઈતો નથી, તમે ચરણમાં મૂકો તો પણ મારે અડવાની મનાઈ છે, નથી તમારા સર્ટિફિકેટ જોઈતા, ખાલી બસ તમે બચો, તમારું મન બચે, તમારો પરિવાર બચે, અને આ બચવા દ્વારા આખું રાષ્ટ્ર બચી જાય, રાષ્ટ્ર બચે તો વિશ્વ બચી જાય, એની એક નાનકડી મહેનત। મનમાં સીધું હતું। 1 કલાકની વ્યાખ્યાન મારા પદ્મસુંદરે મને કીધું હતું, ગુરુદેવ બાયપાસના ઓપરેશન પછી હવે 1 કલાકની લિમિટ રાખો, આપ સતત બોલતા જાઓ છો। ઘણીવાર મનમાં પણ વિચારું છું કલાકે પ્રવચન વિરામ આપી દેવું છે, પણ તમારા બધાની લાગણી ઘડિયાળની ઉપેક્ષા કરીને મને બોલાવે છે, મારા શ્રમની પણ પરવા કરવા દેતું નથી। ઈચ્છું છું આ પસીનાના એક બૂંદનું આઉટપુટ તમે સરસ આપજો। યુ સી ઇનવિઝિબલ, યુ કેન ડુ ઇમ્પોસિબલ એનો દ્રષ્ટાંત હું છું। 2 દિવસ તમારી વિનંતી બધી ગંભીરતાથી છે। બધા જ પ્રોગ્રામો છેક સુધીના દિવસના નક્કી છે। સોમવાર અને મંગળવાર 2 દિવસના પ્રવચનો મહાવીર સોસાયટીમાં છે। રવિવારે સાંજના ચિંતામણી પાર્શનાથ ભગવાનના દેરાસરે ચાતુર્માસની અમે ત્યાં કર્યું। ગુરુદેવ ભુવન ભાનુસિંહની નિશ્રામાં શ્રી સંઘની ખૂબ વિનંતી હતી અમારે ત્યાં પધારો, પણ દિવસો બધા અપાઈ ગયા હતા એટલે જઈ નથી શકાયું। ગણતરી એવી છે, ચિંતામણી પાર્શનાથ ભગવાન મધુમતી અને નવસારીનું એક સેન્ટર છે અને પ્રભુનો મહિમા અપરંપાર છે, એમના પણ દર્શન કરવાની ઈચ્છા છે। રવિવારે સાંજના ત્યાં રોકાઈએ અને સોમવારે સવારના ત્યાંથી મહાવીર સોસાયટીમાં 2 દિવસના પ્રવચન છે, પછી સુરત તરફ આગળ વિહારે છે। ગઈકાલે વાત કરી તેમ અલગ 3 પ્રકારના પુસ્તકનો સેટ કાલે હતો એની આજે બીજો છે, બહાર જોઈતો હોય। ગુડ લિટરેચરની વાત કરી, અલગ અલગ સબ્જેક્ટ પર તમને કેન્દ્રમાં રાખીને લખેલા પુસ્તકો 250નો સેટ ખાલી। I believe સારો મંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જય